पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कृष्णा राधिकापते नन्दनन्दना कृष्णा रुक्मिणीपते जय जनार्दना कृष्णा राधिकापते नन्दनन्दना कृष्णा रुक्मिणीपते गरुडवाहना कृष्णा गोपिकापते शरणु मोहना कृष्णा प्रभो सद्गते जय जनार्दना कृष्णा राधिकापते नन्दनन्दना कृष्णा रुक्मिणीपते नीलमोहना कृष्णा सुन्दराकृते तनुजनाशना कृष्णा हरे मुरारे द्वारकापते कृष्णा यादवोन्नता वैष्णवाकृते गुरो जगन्नायका गुरुवायूरप्पा प्रभो विश्वनायका चाणुरान्तका हरे दीनरक्षका दुर्मदान्तका कृष्णा कंसनाशका कमललोचना कृष्णा पापमोचना जय जनार्दना कृष्णा राधिकापते नन्दनन्दना कृष्णा रुक्मिणीपते सुधाचन्दना कृष्णा शेषवाहना मुरळीमोहना कृष्णा हे घनाघना पूतनान्तका कृष्णा सत्यजीवना परमपावना कृष्णा पद्मलोचना भक्ततोषणा कृष्णा दैत्यशोषणा हे जनावना कृष्णा श्रीजनार्दना दुष्टशिक्षणा कृष्णा शिष्टरक्षणा सर्वकारणा कृष्णा साधुपोषणा जय जनार्दना कृष्णा राधिकापते नन्दनन्दना कृष्णा रुक्मिणीपते पाहि केशवा प्रभो पाहि माधवा पाहि मुकुन्दा कृष्णा पाहि गोविन्दा पाहि सुरेशा कृष्णा पाहि महेशा पाहि श्रीविष्णु कृष्णा पाहि वैकुण्ठा पाहि परेशा कृष्णा पाहि मां प्रभो पाहि पावना कृष्णा रक्ष मां विभो पाहि श्रीधरा कृष्णा पाहि मां प्रभो गुरुवायूर्पते कृष्णा पाहि मां विभो जय जनार्दना कृष्णा राधिकापते नन्दनन्दना कृष्णा रुक्मिणीपते यादवेश्वरा कृष्णा गोकुलेश्वरा आगमेश्वरा कृष्णा वेदगोचरा महासुन्दरा कृष्णा रामसोदरा सुधासागरा कृष्णा महागुरुवरा जय जनार्दना कृष्णा राधिकापते नन्दनन्दना कृष्णा रुक्मिणीपते जय जनार्दना कृष्णा राधिकापते नन्दनन्दना कृष्णा रुक्मिणीपते जय जनार्दना कृष्णा राधिकापते नन्दनन्दना कृष्णा रुक्मिणीपते जय जनार्दना कृष्णा राधिकापते नन्दनन्दना कृष्णा रुक्मिणीपते।
धर्मार्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं विशेषेण अधिकमास प्रयुक्ते महाकाली श्री महालक्ष्मी श्री महासरस्वती त्रिगुणांबा स्वरूपिणी बृहद्भार्गवी पूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थं हवनाख्यं कर्म कारयिष्ये। इकड़ बन रहा ओम कस्य नूनं गतमस्यामृता आनामहे चारुदेवस्य नाम कोनो मह्या अऋतये पुनर्दातरं दशयं मातरं स्वाहा ओम कस्य नूनं गतमस्यामृता आनामहे चारुदेवस्य नाम कोनो मह्या अऋतये पुनर्दातरं दशयं मातरं स्वाहा ओम कस्य नूनं गतमस्यामृता आनामहे चारुदेवस्य नाम कोनो मह्या अऋतये पुनर्दातरं दशयं मातरं स्वाहा ओम कस्य नूनं गतमस्यामृता आनामहे चारुदेवस्य नाम कोनो मह्या अऋतये पुनर्दातरं दशयं मातरं स्वाहा ओम कस्य नूनं गतमस्यामृता आनामहे चारुदेवस्य नाम कोनो मह्या अऋतये पुनर्दातरं दशयं मातरं स्वाहा ओम कस्य नूनं गतमस्यामृता आनामहे चारुदेवस्य नाम कोनो मह्या अऋतये पुनर्दातरं दशयं मातरं स्वाहा ओम कस्य नूनं गतमस्यामृता आनामहे चारुदेवस्य नाम कोनो मह्या अऋतये पुनर्दातरं दशयं मातरं स्वाहा ओम कस्य नूनं गतमस्यामृता आनामहे चारुदेवस्य नाम कोनो मह्या अऋतये पुनर्दातरं दशयं मातरं स्वाहा ओम कस्य नूनं गतमस्यामृता आनामहे चारुदेवस्य नाम कोनो मह्या अऋतये पुनर्दातरं कनिक्रदज्जनुषं बब्रुवाणकीर्तिवाजामृदेवनामम् सुमङ्गलश्च शकुने भवादिमात्वागादिभविवा विश्वाविदत यशस्कारं वदापन्तं प्रभुत्वन्तपेपराजाधिपतिर्बभूव सङ्गीर्णरागाश्वपतिर्नराणां सुमङ्गल्यं सततं दीर्घमायुः ಮೊದಲು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ದೇವರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದಕ್ಷಿಣಾಂತ ಕ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಂ ಗೌರಿ ಗೌರಿ ಪದ್ಮ ಶಚಿ ಮೇಘ ಸಾವಿತ್ರಿ ವಿಜಯ ಜಯ ದೇವಸೇನಾ ಸ್ವಧಾ ಸ್ವಾಹ ಮಾತರೋ ಲೋಕಮಾತರಃ ಧೃತಿ ಪುಷ್ಪೇ ತಥಾ ಚೈವ ಆತ್ಮನಃ ಕುಲದೇವತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೇ ಮಾಹೇಶ್ವರಿ ಚೈವ ಕೌಮಾರಿ ವೈಷ್ಣವಿ ತಥಾ ವಾರಾಹಿ ಚೈವ ಚೈತ್ರಾಣಿ ಚಾಮುಂಡಾ ಸಪ್ತವಾಹನಃ. ಗೌರಿ ಪದ್ಮ ಶಚಿ ಮೇಘ ಸಾವಿತ್ರಿ ವಿಜಯ ಜಯ ದೇವಸೇನಾ ಸ್ವಧಾನ್ ಸ್ವಾಹ ಮಾತರೋ ಲೋಕಮಾತರಃ ಧೃತಿ ಪುಷ್ಟಿ ಸುಶಿಶ್ಚೈವ ಆತ್ಮನೋ ಕುಲದೇವತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಿ ಚೈವ ಕೌಮಾರಿ ವೈಷ್ಣವಿ ತಥಾ. ಇವಿಷ್ಟು ಆಕೆಯ ಅಧಿರೂಪಗಳು. ಆ ಅಧಿರೂಪ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಮಾತೃಕಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಲ್ಲಿ ಆವಾಹನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾತೃ ಗೌರಿ ಆದಿ ಷೋಡಶ ಮಾತೃಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಪ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನವಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನವಗ್ರಹ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇ ದೇವರು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ. ಸೂರ್ಯನ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ತಮೋರಿಂ ಸರ್ವ ಪಾಪಾಗ್ನಂ. ತಮ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ, ಕತ್ತಲೆಯನ್ನ ಕಳೆದು ತಮೋರಿಂ ಸರ್ವ ಪಾಪಾಗ್ನಂ. ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ದಿವಾಕರಂ. ಸೂರ್ಯನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆವಾಹನೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತೀಯೋ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡು, ಲಾಭವನ್ನ ಕೊಡು, ಕ್ಷೇಮವನ್ನ ಕೊಡು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತ
ನಾವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀರಿ ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮ ತಗೊಂಡು ಮಧ್ಯದ್ದು ಕೇಸರಿ ವಸ್ತ್ರ ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಂಗು ಕಲಿಕಾ ಶ್ಯಾಮಂ ರೂಪೇಣ ಪ್ರತಿಮಂ ಬೃದಂ ಸೌಮ್ಯಂ ಸೌಮ್ಯಂ ಗುಣಪೇತಂ. ಪ್ರಿಯಂಗು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ಕಾಳು, ಹೇಗೆ ಹಸಿರಾಗಿರ್ತದೆಯೋ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಹಸಿರು ಮಾಡು. ಕಲಿಕಾ ಶ್ಯಾಮಂ, ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಹಸಿರಾಗಿರ್ತದೆಯೋ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರವನ್ನ ಹಸಿರಾಗಿಡು. ಸೌಮ್ಯಂ ಸೌಮ್ಯಂ ಗುಣೋಪೇತಂ, ಮೇಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಬಹಳ ದಿನ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಎಂಥ ಸೌಂದರ್ಯ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಸೌಮ್ಯಂ ಸೌಮ್ಯಂ ಗುಣೋಪೇತಂ. ಗುಣ ಪೇತ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂಥದ್ದು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಐಶ್ವರ್ಯ ಬರಲಿ, ಕೀರ್ತಿ ಬರಲಿ, ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರ್ಯ ಇರಲಿ, ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಂಗಲಮಯವಾಗಿ ಹಸಿರಾಗಿರಿ. ಹೆಸರಾಗಿರುವಂತಹ ಬುದ್ಧಿಭೂತವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಮಂಗಳ ಬುಧನೇ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಸಿರಾಗಿರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬುಧನಿಗೆ ಬೆಳ್ಕೋಬೇಕು. ದೇವರಿಗೆ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಂಥವ್ರು ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗಳು, ಗುರುಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಂ, 3 ಲೋಕ ಆಳುವಂತಹ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಗುರುವೇ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬೆನ್ನು ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ದಾರಿ ತೋರುವ ಗುರುವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಗುರುವೇ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಗುರುವಿಗೆ ಹಳದಿ ವಸ್ತ್ರ ಕುಂಭ ಅಂತೀವಿ. ಹೇಮ ಕುಂಭ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಂತೀವಿ. ಹೇಮ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರ, ಕುಂಭ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ. ಬಂಗಾರದ ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವಂಥವನು ಶುಕ್ರ, ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಗಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಶುಕ್ರ. ದೈತ್ಯಾನಾಂ ಪರಮಂ ಗುರಂ, ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಗುಣದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಕ್ಷಸರು ಇರ್ಬೋದು, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೈತ್ಯಾನಾಂ ಪರಮಂ ಗುರಂ. ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲಂಥವನು ಭಾರ್ಗವ ಶುಕ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತಿ ಬಂದಾಗ ಏನಂತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ತಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಶುಕ್ರ ದಶೆ ಐತೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶುಕ್ರ ದಶೆ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಕೊರತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ಶುಕ್ರ ದಶೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂಗಾರಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡು, ಯಾವುದೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡಪ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ. ನೀಲಾಂಜನ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡಿಗೆ, ಕಪ್ಪಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಡಿಗೆಯ ಸಮ ಭಾಸಂ, ಅದರ ಹಾಗೆ ಕಪ್ಪನ ಕಾಡಿಗೆ ಹಾಗೆ ಕಾಣುವವನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಶನೇಶ್ವರ. ಕಪ್ಪಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಬೇಡಿದಂತಹ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಶನೈಶ್ಚರ, ಚರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರುಗುವವನು. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು 1 ವರ್ಷ, 4 ತಿಂಗಳು, 3 ತಿಂಗಳು ಕಾಡಾಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವನು ಸಪ್ತ ಸಾರ್ಧಶ ಅಂದ್ರೆ 7.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಡಾಟ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ವೇಗ ನಿಧಾನ ಇರ್ತದೆ. ಶನೈಶ್ಚರ, ಚರ ಅಂದ್ರೆ ನಡಿ, ಶನೈ ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರುಗುವಂಥವನು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುವವನಿಗೆ ಶನೈಶ್ಚರ. ಶನೈಶ್ವರ ಅಲ್ಲ, ಶನೈಶ್ಚರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶನೈಶ್ಚರನೇ ನಮಗೆ ನೀನು 7.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಪ್ತ ಸಾರ್ಧಶ ಪೀಡೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಕಾಪಾಡಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಟಗಳನ್ನು ಕೊಡದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಂ ಶಮಗ್ನಿ ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಧನಂ ಸಿಂಹಿಕಾ ಗರ್ಭ ಸಂಭೂತಂ ರಾಹು ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ. ದೇಹವನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೇಹವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದಾಗ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ರಾಹು, ಉಳಿದ ಭಾಗ ಕೇತು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಅರ್ಧಕಾಯಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಂ, ಒಂದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಹು ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಹಾಶಕ್ತಿವಂತ ಮತ್ತು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂಥವನು, ಸಂತಾನಕಾರಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ರಾಹುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೋ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಹುವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಶಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಹವೇನ ಮಹಾ ಓಂ ತಾರಕ ಗ್ರಹ ಮಸ್ತಕಂ, ಉದ್ದನೆಯ ಹೂವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥವನು. ಅಂತ್ಯಗ್ರಹ, ಕೊನೆ ಗ್ರಹ. ನಮ್ಮ 8 ಗ್ರಹಗಳು ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಕೇತು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂತ್ಯಗ್ರಹ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಂತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತಾರಕ ಗ್ರಹ ಮಸ್ತಕಂ. ಹಣ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ನೆತ್ತಿಗೆ ಇರ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಧನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಮನೆ ನೆತ್ತಿಗೆ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೌದ್ರಂ ರೌದ್ರಾತ್ಮಕಂ ಘೋರಂ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕಳೆದು ಘೋರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಳೆದು ಸಮಚಿತ್ತನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಶಾಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ ಕೊನೆಗಣಿಸುವಂಥವನು. ಪಾಪ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ದಾರಿದ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗಣಿಸುವಂತಹ ಕೇತುವಿಗೆ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಓಂ ಕೇತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಪದ್ಮಾನನೇ ಪದ್ಮ ಊರೋ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ ಪದ್ಮ ಸಂಭವೆ ತ್ವಮಾಂ ಭಜಸ್ವ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ ಏನ ಸೌಖ್ಯಂ ಲಭಾಮ್ಯಹಂ.
ಪದ್ಮದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲ ಪತ್ರದಿಂದನೇ ಪದ್ಮ ನನೆ ಪದ್ಮ ಊರು ಇದು ತೊಡೆಗಳು ಪದ್ಮ ಊರು ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ ಕಣ್ಣು ಪದ್ಮ ಸಂಭವೆ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿ ತ್ವಮ್ಮಾಂ ಭಜಸ್ವ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿತಿದಿ ಪದ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕಳಿತಿದೆ ತ್ವಮ್ಮಾಂ ಭಜಸ್ವ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ ಏನ ಸೌಖ್ಯಂ ಏನಾದ್ರೂ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಪದ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಕೆಯನ್ನ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾಳಂತೆ ಏನ ಸೌಖ್ಯಂ ಲವಾಮ್ಯಹಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೃಹದಾವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ, ಆ ತಾಯಿ ಪದ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಗೆ ಯಾವ ವರವನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವೋ ಆಕೆ ಕಾಂಸೋ ಸ್ಮಿತಾಂ ಹಿರಣ್ಯ ಪ್ರಾಕಾರಾಂ ಮಾರ್ಗಾಂ ಜಲಂತೀಂ ತೃಪ್ತಾಂ ತರ್ಪಯಂತೀಂ ಕಾಂಸೋ ಸ್ಮಿತಾಂ. ನಾವು ಏನನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಹಿರಣ್ಯ ಪ್ರಾಕಾರ ಬಂಗಾರವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಏನೇನು ಬೇಕು, ಬಂಗಾರದ ಕೇವಲ ಬಂಗಾರ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬಂಗಾರದಂತಹ ಜೀವನ ಅವು ಸೇರಿದಂತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳ ಹೋಮದ್ದು. ಕಾಂಸೋಸ್ಮಿಲಾಂ ಹಿರಣ್ಯ ಪ್ರಾಕಾರ. ಆಮೇಲೆ ಕುಬೇರನ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇವಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಇಂದ್ರಾಣಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರ ಪದವಿ. ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಪದವಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ಇಂದ್ರನ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಇಂದ್ರಾಣಿ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಇಂದ್ರಾಣಿ ಇಂದ್ರ. ಆದ್ರಿಂದ ಕುಬೇರ ಅದು ಧನಾಧಿಪತಿ ಸ್ಥಾನ. ಆದ್ರಿಂದ ಕುಬೇರ. ಚಂದ್ರ ಆತನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಹೋದರ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಹೋದರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕಾಂಸೋಸ್ಮಿತಾಂ ಹಿರಣ್ಯ ಪ್ರಾಕಾರಾಂ ಆನಂದ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಕ್ಷೀರ ರಾಜ ಸಮುದ್ರ ತನಯಾಂ ಶ್ರೀರಂಗಧಾಮೇಶ್ವರೀಂ ಕಾಶೀಭೂತ ಸಮಸ್ತ ದೇವವನಿತಾಂ ಲೋಕೈಕ ದೀಪಾಂಕುರಾಂ. ಕತ್ತಲೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಹೇಗೆ ಚಂದ್ರ ದೀಪದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಸಮುದ್ರ, ಹಾಲಿನ ಸಮುದ್ರ, ಹಾಲು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಕ್ಷೀರ ರಾಜ ಸಮುದ್ರ ತನಯಾಂ. ಹಾಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನೀನು ಯಾವಾಗ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀಯೋ ನಾನು ನನ್ನ ಕತ್ತಲೆಯ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳಕಿನಂಬತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನೋ ಆ ಪ್ರಭೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನೀನು ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕಮಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಕ್ತ ನಿನ್ನ ಈ ಪೂಜೆ ಹೋಮಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂದ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡು. ಇಂದ್ರಾಣಿ, ಕುಬೇರ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಒಬ್ಬರೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಆಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಕಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಕ್ಷನ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ ನಾಶಯಾಮ್ಯಹಂ. ಆತ ಅಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಮನಸ್ಸು ದುಡ್ಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಧನ ಕನಕ ಕೀರ್ತಿ ಕಾರು ವಾಹನ ವಸ್ತು ಮನೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮೋಜಿನ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಏನ್ ಮನೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು, ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬರ್ರಿ, ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗೋಣ ಬರ್ರಿ, ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ಮನಸ್ಸನ್ನ ದೇವರು ಚಂದ್ರಮ ಮನಸ್ಸು ಜಾತಃ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಂದ್ರೆ ಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀರಿನ ಹಾಗೆ ಅಂತಹ ಯಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾಶಯಾಮ್ಯ. ಅಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತು, ಸ್ಥಿರವಾಗುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ನೀನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರಿಸು ಬ್ರಹ್ಮ. ಆಕೆಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಆಕೆಗೆ ಇದೆ. ಏನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಐಶ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತಹ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣು. ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತದ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಕೊನೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು? ವಿಷ್ಣು ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಕಲಿ ಬಂಗಾರ ತಗೊಂತೀನಿ, ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ. ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಯಾವ ಕಾಲದಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು ನನಗೆ. ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಯಜಮಾನ್ರ ಬಗ್ಗೆ
ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಿಯಂದರು, ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ನೀವು ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ತಂದ ಸಂಪತ್ತು, ಗಂಡನ ಮನೆಯಿಂದ ಉಳಿಸಿದ ಸಂಪತ್ತು, ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದದ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಉಳಿಸ್ತೀರಿ. ಬೀಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ, ಪಾಪ ಯಜಮಾನ್ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂರಕ್ಷಕ. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟ ಇರ್ತದೆ, ಏನು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಬೀಗ ಇದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತೆ. ಅವರು ಯಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತೀನಿ, ಯಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಹೆಂಡತಿ ಯಾಕಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು, ಅದು 400 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಿಷ್ಣು ಆದ್ಮೇಲೆ ರುದ್ರ, ಮನೋನಿಯಾಮಕ ರುದ್ರ ದೇವರು ಅಂತ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸುವಂಥವರು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೃತ್ಯೋರ್ ಮೃಕ್ಷೀಯಮಾಮೃತ, ಜನ್ಮದಿಂದ ಮರಣದವರೆಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನೋನಿಯಾಮಕ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರ. ಆದ್ರಿಂದ ರುದ್ರ ದೇವರು, ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರಸ್ವತಿ, ಬರೀ ಹಣ ಇತ್ತಂತೆ. ಒಬ್ಬರು ಯಾರಿಗೋ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತಿಂದ ಒಂದು ರೊಕ್ಕದ್ದು ದೊಡ್ಡದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಚಳಿಗಾಲ, ಮಾಗಿಯ ಕಾಲ, ಚಳಿಗಾಲ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ರೊಕ್ಕ, ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಸಿಕ್ತಂತೆ. ಅವನಿಗೆ ಎಂತ ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಅದು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನು ನೋಡಿದಂತೆ ಚಳಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಂತೆ, ಇದು ಯಾವುದೋ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಿ ಕೊರದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕಾಸ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಹಂಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಉಳಿಬೇಕು. ಧನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಸರಸ್ವತಿ, ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗೌರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮಾತೃಕಾದೊಳಗಡೆ ಗೌರಿ, ಪದ್ಮ, ಶಚಿ, ಮೇಲ 16 ರೂಪಗಳು, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದುರ್ಗಾ, ಈ ದುರ್ಗಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇವಿಷ್ಟು ದೇವತೆಗಳು, ಇದರ ಚತುರ್ಬರ್ಣ ದೇವತೆಗಳು ಏನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈಋತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆ ನೈಋತ್ಯದಲ್ಲಿ 9 ಗ್ರಹಗಳಾದ್ರೆ ನೈಋತ್ಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಆಕೆ 9 ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತಾಳ್ತಾಳೆ. 9 ರೀತಿಯ ರಾಕ್ಷಸರು ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ 9 ರಾಕ್ಷಸರ ಸಂಹಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ 10ನೇದು ಏನಪ್ಪ ದಶಪ್ರಹರಣಿ ದುರ್ಗಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಶಪ್ರಹರಣಿ ಅಂದ್ರೆ 9 ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ ವಾಯುವಿನ ಮೂಲಕನೇ ದೇಹ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ನವರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕನೇ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 9 ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂಥವಳು ದುರ್ಗಾ. ಜಾತವೇದಸೆ ಸುನಮಾಮ ಸೋಮಂ ಮರಾಠೀಯತೋ ನಿರಹಾತಿ ದುರ್ಗಾ ಸನಃ ಪರ್ಷತಿ ದುರ್ಗಾಣಿ ವಿಶ್ವ ನಾವೇಮ ಸಿಂಧು. ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಈ 9 ಬಗೆಯ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ದಶಪ್ರಹರಣೀಂ ದುರ್ಗಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ದುರ್ಗಾ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡುವಂಥವನು. ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಇದ್ದ ಅಭಯಂಕರ, ಅಭಯ ಏನು ಕೇಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಅಭಯಂಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮಹತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು. ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಒಂಥರ ಈ ಗ್ರಾಂಟ್ಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವೇನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಆತಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಏನೋ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಬೇಡಿಕೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಈಗ 4 ತಗೊಂಡು ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು. ಇಂದ್ರ ಅಭಯಂಕರ ಅಂತೇಳಿ ಅಭಯಂಕರ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು 6 ದೇವತೆಗಳು, ಉಪದೇವತೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು? ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಶೇಷ. ಶೇಷ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿ ಪದ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಫಲ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ 1 ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಆದ್ರಿಂದ ಏನು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ, ಆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಪರ್ಯಂತಂ. ಹಂಪಿ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಳೆ ಕಾಲದ ಯಜಮಾನರು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶಾಸನ ಬರೆಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಸೂರ್ಯ, ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಚಂದ್ರ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಪರ್ಯಂತಂ. ಮೊದಲನೇ ಶಾಸನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಪಿಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆರೆಯಂ ಕಟ್ಟಿಸು, ದೇವಾಧಾರವಂ ನಿರ್ಮಿಸು, ಆಮೇಲೆ ಹಸಿದು ಬಂದವನಿಗೆ ಗುಣಪಡಿಸು. ಆಮೇಲೆ ತಾಯಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಶಾಸನ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಕೋತ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಬಲಗಿವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಸನದ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ಓದಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮಗನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸು, ಕೆರೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸು, ಬಾವಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸು, ಹಸಿದು ಬಂದವರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡು, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಆಹಾರಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಆದ್ರೆ ಮಾಡು, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬೇಡ. ಈ ನನ್ನ ಮಾತು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನಿರುವವರೆಗೂ ಸತ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲನೇ ಶಾಸನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಂಪಿ
ದಾನ ಶಾಸನಗಳು ಸಂಪುಟ 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಇದೆ. 10 ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ 2 ಸಮುದ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಧನ್ವಂತರಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಈಗ ಮಾತಾಡಲಿ. ಧನ್ವಂತರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿತ್ತು, ಆರೋಗ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಫಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಫುಲ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೋಮ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಧನ್ವಂತರಿ, ಆಮೇಲೆ ಧನ್ವಂತರಿ ಇಷ್ಟೇ. ಶೇಷನ ಸೃಷ್ಟಿಗತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೇವತೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಗರುಡ ದೇವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಸಮುದ್ರ ದೇವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಶೇಷ ಬರ್ತಾನೆ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಧನ್ವಂತರಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವಿಷ್ಟು ದೇವತೆಗಳಿರುವಂತಹ ಈಗ ಕೇವಲ ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 5 ಪ್ರಮುಖ ದೇವತೆಗಳು. ನರಿಶ್ವೇಶ್ವಾವತಸ್ಸಖಾ ಕುಬೇರಾಯ ನಮಃ. कुबेरमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾನಂ प्रथमं पुरस्तात् विषयमनस्सृजोमेन आपः समुद्रया भुवनस्पृष्ठासदष्टयो निमसदष्टविवः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्माणं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ಓಂ समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादारविन्दयोः वाक्यं धारयन् विष्णोस्तमानि पश्यतो प्रदाने पश्यते इन्द्रस्य युज्यस्य तज्जस्तो परमं वदं सदा पश्यन्ति सूर्य ईश्वरे सर्वभूतानान्तानिहो वक्पये श्रियं मकसस्ताममागो चिन्ताजस्तमहे प्रसूतां द्रोपमण्डस्तमयश्रेष्ठगदाङ्गः कर्तमेन प्रजाभूतामयि सम्भवदर्शः श्रियं वासये मातरं वर्तमायते जगन्ने नमः पुष्टे नमः शिवागे नमः शिवाकर्गे नमः सत्ये नमः विमलागे नमः विश्वजगन्ने नमः दुष्टे नमः दारिद्र्यनाशिने नमः श्रीपुष्करणे नमः शान्तागे नमः शुक्रमाल्याम्बरागे नमः श्रीगे नमः यथा लाभद्रव्येण यथा लाभद्रव्येण भगवन्तो वायु इति मन्त्रेण यथा लाभद्रव्येण यथा संख्याकाभिः इन्द्राणि वासुनादिषु इति मन्त्रेण कुबेर अयन्ते इति मन्त्रेण यक्ष्म मूल यक्ष्म नाममन्त्रेण ब्रह्म Terima kasih.
प्रेपदार्थे चन्दनं समर्पयामि हरिद्राय कुङ्कुमजोडं समर्पयामि अलङ्करणार्थे अक्षतानि समर्पयामि पूजार्थे ऋतुकालोत्सवपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपदीपार्थे जलं समर्पयामि नैवेद्यार्थे पुरतः स्थापिता शुष्कफलनैवेद्यं निवेदयामि मधुरा पुरी सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण चरणागतं कृष्ण मधुरा पुरी सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मधुरा पुरी सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मधुरा पुरी सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण कृष्ण मुष्टिकासूरचानूरमल्ल मल्लविशारद मधुसूदन मुष्टिकासूरचानूरमल्ल मल्लविशारद मधुसूदन मुष्टिकासूरचानूरमल्ल मल्लविशारद कुवलयपीठ मर्दन कलिङ्गन